السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تو بچوں، آج ہمارا اردو کا لیسن ہے۔ آپ صفحہ نمبر 65 نکالیں گے، 65۔ تو بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے 8th کلاس کا، موضوع ہے آزمائش شرط ہے۔ کیا ہے بچوں؟ آزمائش شرط ہے۔ تو آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بچوں، آپ نے اپنی کتاب نکالی؟ شاباش۔ تو دیکھو بچوں، پہلے میں پڑھوں گا ایک ایک پیج۔ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پر اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو۔ کچھ دنوں بعد بوڑھا مر گیا اور بیٹے نے باپ کی باتوں کو آزمانے کے لیے اپنی بیوی اور اپنے قریبی دوستوں کی آزمائش کا تہیہ کر لیا۔ اس کا دوست بہت ہی چالاک تھا اور مقامی حاکموں کے لیے مخبری یعنی جاسوسی کا کام کرتا تھا۔ وہ اس نوجوان کے گھر بھی آیا جایا کرتا تھا اور اس کی بیوی کو بابی کہہ کر پکارتا تھا۔ ایک روز نوجوان کسی کام سے شہر چلا گیا اور واپسی پر کسائی کی دکان سے فری پائے خرید کر لایا۔ اس نے سوچا کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحت کو پرکھنے کے لیے یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ ایک تھیلے میں فری پائے لے کر جب وہ گاؤں واپس پہنچا تو خاصی رات ڈل چکی تھی۔ اس نے اندھیرے میں گھبرائی ہوئی آواز میں اپنی بیوی سے کہا کہ وہ گھر میں روشنی نہ کرے اور ایک کدل لے کر چپ چاپ آنگن میں گڑھا کھودنے لگے۔ بیوی کی حیرت کو خوف و دہشت میں تبدیل کرتے ہوئے اس نے کہا، میں نے اپنے ایک پرانے دشمن کو قتل کر دیا ہے اور اس کی کھوپڑی کا انتقام اپنے آنگن میں دفن کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی چپ چاپ گڑھا کھودتی رہی اور نوجوان نے اپنے ہاتھوں سے تھیلے میں رکھی ہوئی دشمن کی کھوپڑی کو دفن کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر نوجوان تو گہری نیند سو گیا، لیکن اس کی بیوی کو خوف کے مارے ساری رات نیند نہ آ سکی۔ صبح کو نوجوان کہیں کام کرنے کے لیے چلا گیا تو اس کا دوست جو سرکاری جاسوس تھا ان کے گھر میں داخل ہوا اور نوجوان کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان کی بیوی کے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ میاں بیوی میں کچھ ناچاکی ہوگی، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بابی، سچ سچ بتا کہ کیا بات ہے۔ تو بچوں، آج کا ہمارا جو موضوع ہے، جو سبق ہے، یہ ہے آزمائش شرط۔ آزمائش شرط۔ تو بچوں، آزمائش کہتے ہیں پرکھنے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ پرکھنے کو، آزمانے کو۔ کسے کہتے ہیں؟ آزمانے کو۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے بیٹے کو نصیحت کی کہ ایک بوڑھے آدمی نے مرتے وقت اپنے اکلوتے یعنی کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کو ایک نصیحت کی کہ بیٹا، آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا، کہ بچے آزمانے کے بغیر کسی کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، اور کسی نہ کسی مرحلے پہ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کرنی۔ تو بوڑھے نے اپنے بچے سے کہا کہ بچہ، کسی نہ کسی مرحلے پہ، کسی نہ کسی موقع پہ اپنے عزیزوں، اپنے رشتہ داروں کو بھی کسی آزمائش کے وقت ضرور پرکھنے کی کوشش کر لینا، یعنی کہ ان کو بھی ضرور پرکھ لینا، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں تجربہ حاصل ہو، کہ تمہیں یہ تجربہ حاصل ہو جائے کون آپ کے لیے اچھا ہے اور کون اچھا نہیں ہے، کس کے ساتھ آپ کو اٹھنا بیٹھنا رکھنا چاہیے، کس کے ساتھ آپ کو دوستی رکھنی چاہیے۔ اس وجہ سے آپ کو
किसी मौके पे परख लेना चाहिए। तो इत्तेफाकन कुछ दिनों के बाद बूढ़ा मर गया। तो कुछ दिन गुजरे बच्चों, जो बूढ़ा था वो मर गया, और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहिया कर लिया। तो जब बूढ़ा मर गया तो बेटे ने अपने मरहूम बाप, अपने मरे हुए बाप की जो नसीहत थी, जो उसने उसको नसीहत की थी, उस पे अमल करते हुए उसने कहा कि मैं अपनी बीवी और अपना जो करीबी दोस्त है उसको आजमा लूँ, उनकी आजमाइश ले लूँ। तो उसने ये दिल में तहिया कर लिया, ये ठान लिया कि इनकी आजमाइश मुझे लेनी है। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मकामी हुक्मों के लिए मुखबरी यानी कि जासूसी का काम करता था। यानी कि वो पुलिस में मुखबरी जासूसी का काम करता था जो उसका दोस्त था। वो उस नौजवान के घर भी आया जाया करता था। अब दोस्ती है, ज़रूर काफ़ी करीबी दोस्ती है तो घर में ज़रूर आया जाएगा। और जो उस नौजवान की बीवी थी वो उसको भाभी कह के पुकारता था। तो बच्चों, एक रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला जाता है। एक दो रोज़ नौजवान किसी काम से शहर चला जाता है और वापसी पर कसाई की दुकान, जो ये गोश्त वाला होता है, कसाई होता है, इसकी दुकान पे गया, पूजी की दुकान पे गया। तो उसने वहाँ से सीरी पाया। सीरी पाया करते हैं सर और पाँव खरीद लिए, यानी कि किसी भी जानवर के उसने वहाँ से सीरी पाया खरीद लिए। खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहत को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है कि मुझे मेरे मरहूम बाप ने जो नसीहत की है वो आज अपनी बीवी और अपने दोस्त को परखने का एक अच्छा मौका मुझे मिल गया है, एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैले में सीरी पाया लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। कि बच्चों, पहले वो शहर गया था किसी काम, वो काम करते, फिर वापस आया तो वो जब सीरी पाया लेके आया तो उस वक्त खासी रात ढल चुकी थी, यानी कि खासी रात गुजर चुकी थी, लंबा सफर था। तो उसने अंधेरे में घबराई हुई आवाज में अपनी बीवी से कहा, तो अब आजमाइश करनी है, ये सारी चालाकियां तो करनी है। उसने एक घबराई हुई आवाज अपनी बनाई, क्योंकि अगर घबराता नहीं तो बीवी को भी शक नहीं होता। घबराई हुई आवाज में उसने अपनी बीवी से कहा कि घर में रोशनी न करे, कि घर में जो रोशनी वगैरह है इसको बंद कर दे, घर में रोशनी न करे, और एक कदल लेकर चुपचाप आंगन में गड्ढा खोदे, यानी कि एक कदल लेके चुपचाप आंगन में, जो बाहर का आंगन है उसमें एक खड्डा खोदे। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करना। अब बीवी को जो हैरत है उसको इसको खौफ और दहशत में तब्दील करना है, क्योंकि इसको आजमाना है, इसको वो ड्रामा बनाना है ना कि ये भाई हकीकत में मैंने किसी का कत्ल किया हुआ है। करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया, कि मैंने एक अपने बहुत पुराने दुश्मन को कत्ल किया है और उसकी खोपड़ी का इंतकाम अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ, और वो बदला लेने के लिए जो उसकी खोपड़ी है मैं उसको अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। क्योंकि अब ये बीवी को डरा रहा है। बीवी बेचारी चुपचाप गड्ढा खोदती रही। तो वो बेचारी क्या चुपचाप गड्ढा खोदती रही, और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। तो नौजवान ने अपने हाथों से जो दुश्मन की खोपड़ी थी उसको अपने आंगन में दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया। अब उसे कोई परेशानी नहीं थी बच्चों, उसको तो पता था उसने कौन सा कत्ल किया है, कौन सी परेशानी है? लेकिन जो बेचारी बीवी थी उसको कहाँ नींद आती, उसको बहुत परेशानी बढ़ गई कि हाँ उन्होंने कत्ल किया हुआ है। तो उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद ना आ सकी। तो जो उसकी बीवी थी तो उसको उस खौफ, उस डर के मारे पूरी रात नींद ना आ सकी। तो सुबह आराम से नौजवान उठा तो कहीं काम करने के लिए चला गया, क्योंकि उसको इस मसले में ना कोई डर था ना खौफ था, तो सब चीज़ों का पता था। तो वो कहीं काम करने के लिए चला गया। तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ। तो जो उसका दोस्त सरकारी मुखबिर था वो उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। यानी कि वो उनके घर में आया और नौजवान से दरियाफ्त करने लगा, नौजवान के बारे में पूछने लगा, भाई मेरा दोस्त कहाँ है? तो उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी, कि जो नौजवान की बीवी थी उसकी चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी, यानी कि उसका चेहरा वो खुश्क हुआ था, बिल्कुल जर्द रंग का पड़ा हुआ था, और उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हो गई है,
پہلے وہ سمجھا کہ شاید میاں بیوی میں کچھ جھگڑا ہے، ان میں کچھ ناچاکی ہو گئی ہے، لیکن یہ بات اسے خلاف معمول محسوس ہوئی، تو اس کو یہ بات پھر خلاف معمول محسوس ہوئی کہ نہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو یہ اپنے خامن کے بارے میں کچھ بری بھلی باتیں کہتی، تو نہیں، ان کے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا ہے۔ اور اس نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتائے کہ کیا بات ہے۔ آخر اس نوجوان نے پوچھ ہی لیا کہ بھابھی سچ سچ بتاؤ کیا بات ہے، آپ کے چہرے پہ یہ ہوائیں اڑ رہی ہیں، آپ کے چہرے پہ فاختہ اڑ رہی ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے، آپ کی آنکھیں لال ہیں، باقی پریشانی ہیں، آپ مسئلہ بتاؤ۔ تو بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تو خدا حافظ۔